ンバの内装いろいろ考えてるんだよね最近。特にこのハードカーゴさんと IPF と MLJ のおかげでこのオフロードルックにもうちょっとこう内装破れてるのとシンプルすぎる。ちょっとシンプルにおしゃれな変え方があるんじゃないのかなと。先日いい考えがあったんで、シートを下ろして古谷さんのところまで持って行って、相談したいと思います。30分かかったかな。そんなに難しい仕組みではないですね。裸の状態です。ダッシュ以外は。ダッシュとコンソールはこれからまた考えるんだけど、とりあえずシートとドアパンドルのないサンバーくんです。フリオのところにこれ持ってきましょう。覚えてる方がいるかな。フリオにどういう風にお会いしたのか、どういう風に初めて会ったのかって覚えてる方がいるのでしょうか。視聴者の中で面白い話でしたね。簡単に言いますと、テキサスに引っ越してきてすぐにあっちゃんと RX7 で、ドライブで出かけた時に調子が悪くてインストールしちゃって、本当はもう田舎の道にこう車が止まってしまって、何やってもエンジンがかかんない時にフリオが現れたんだよね。でフリオはイニシャル D が大好きなんで RX7 見た瞬間ですごい興奮しちゃって、で止まってこうね、いろいろ手伝ってもう助けてくれたんだよね。だから本当にもう感謝っていつももう好きな人なので、内装屋さんなんで、昔カリフォルニアからテキサスに引っ越してきたもう家族で、こう内装の仕事はあまりしないけどね、車の中は全部ボロい車はねが多いんだけど、内装する今回はちょっとフリオさんにお願いしようと、考えてます。前を見てください。日本では多分考えられないと思うんだけど、もうちょっとズームアップしようか。見えますか。ほら、農家の何かだよね。これは普通の道にこう走ること、もう幅がすごくて両側の車線にもう走るしかない感じで、そしてアメリカにたまにあるんだけど、大型トラックが来た。うわー、これは大変だよ。これはあら、家を引っ張っている大型とワイド車と、また見てこれ、すげえ、ほらかっけえ、いいね。これ家に使ってる、これモバイルホームっていうのかな。ほら、大変だった。タイヤに空気が足りないんじゃないの。うわー、こういう風に走る、追い越せない。今追い越させてもらえたらね嬉しかったけど、大変だよ。前と後ろに車もない、そういうなんていうの、何号車とか何前車とかってこう幅の広いのは通りますよっていうのは必要ないです。前のシブレのピックアップもかっこいいね。シルバーラドのかっけえ、すげえことになってる。もう速度は最高速度はこれです。20マイルは40キロもうないかな。しょうがないですけどよくこういうに合うんだよね。ラッキーっていうか、もうアンラッキーっていうか、普通は5分もかかんない道が倍ぐらいかかりますね。空気がタイヤで足りない。曲がったよかった、ありがとう。塩戸頑張れー、かっけえよあれ。フリオがいました。ほらフリオの GTI。 フリオ Yo, how are you? Nice to see you, man. Nice to see you. Hey, your car looking good. Dirty, but yeah. So's my truck. Look at this thing. Jeez. Really dirty, huh? Yep. I got something for you. All right, let's see. Today we got Subaru Sambar seats. And I got something I want to show you inside that box that I think you're going to like. Okay. I don't do a lot of interior work, but when I do, I come to you, man. So, hi, Mom.
I want to show you what I bought for this. I have an idea for the Subaru Sambar. Okay. And you know the Sambar because me and you went driving in it the other day. we were driving it. Right, we had a fun time. You got that great video of me in the truck next to the big truck. What do you isn't that truck looking more and more like a Texas little off-road tough truck? Right. You know what? Yeah. Mm-hmm. So keeping that in mind and white and that, and I like the dirty kind of little rusty look, the rustic kind of look like that. Yeah. I chose this material and I ordered it and I brought it in. So let's open it up and take a look at it. Ready? Let's show everybody. What do you think? For instead of this, we're gonna go to to that baby, the camo version. That's gonna be nice. It's hard to find material nowadays, huh? I know, yeah. Yeah. This seems to be even waterproof, Peter. Hey Julio, one thing, the door panels this one's really nice shape. Yeah. But this one on the driver's side, you see the corner? Mm-hmm. It's kind of beat up a little bit, right? Yeah, it's all broken And up now. is there any way to fix that, or do we need to kind of carve a new door panel? Yeah, we're gonna need to handmade the whole panel again. You can handle that for me? Yeah, of course. Okay, ma'am. Thank you. All right. I'm leaving it with you. Let's take a look for a before and after. Ready? This is gonna be our before, and next week we'll see the after. I look forward. Thanks, man. Right. Thumbs up. See ya. ちょうど1週間経ちました。JB アパウルスというフリオさんのところに戻ってきたんで、シートできたのかな？フリオ、oh! Julio, look at those things. Hey guys, how are you? Dad, Julio, how are you? Pretty good. And yourself? Whoa, look at that, man. Those things look awesome. They're totally different. Those came out nice. Whoa, nice foam. Nice. Oh, and the custom JV and Sons upholstery tag. Nice work, man. Look at these things. Very nice. The door panels. Oh, I like the headrests, the sun visors, the seats, and oh, the door panel. Let me see those door panels. Hold that up. Door panels. Wow. Nice, man. Brand new in the back. Oh, yeah, brand new wood. Good job. Really, really nice. Nice work, man. Thank you so much. Guys, JV and Sons Upholstery in McKinney on New Hope Road. New Hope Road right here on off of the 380. The 380. That's why I still say that. やっぱり内装はすごい綺麗だから、ここも綺麗にしたいなと、ペンキしたいと思うので下ろします。そしてこれも新品のパーツが日本から届いたので、これ、変えてみたいと思います。ヘッドランプなどにはこう故障があったので、おそらくこの中が何か問題だったんじゃないかと思って、新しいのを注文してみました。ハードカーゴさんにありがとうございます。これを送っていただき助かります。簡単に見えるものが、いつも、思うより時間がかかる。まあ、こう古いクリップとかを外すには時間がかかるのと、もう乾燥しているところとかもあったり、もう何十年、30年近くこうね、外されたことのないようなところも難しいところもあるんで、あと、わかんない、知識のない、素人がやる分にはやっぱり少し引っかかるところもあるんだけど、一応下ろしました。基本的に程度がいいです。いいですが、新しい内装にもうちょっと合うようにリフレッシュしたいですね。ダッシュに入ってたのは、また冷却水点検、補助水容量っていう読むのかなのステッカーが出てきました。もっと面白いのはこれも出てきたんだよね。24万1000円の領収書。この日付はですね、はい、27年1月31日。面白い車の歴史ってこういういろいろある。まあこういう時だからこそいつも手が届かない。こういう埃がね、もう30年前の埃が溜まるようなところも綺麗にできますよね。うちのダッシュは綺麗にしながらこっちもクリーンアップしていく。ワイヤーももちろんやります。掃除機持ってきたんで、ダイソンの掃除機です。これでちょっと埃を綺麗に取れますね。
完璧ではないんだけど、随分前と比べて綺麗になりましたね。すっきりします。目の見えないところでも綺麗になるとなんか気持ちいいんだよね。気持ちいいです。塗装する前に綺麗にしないといけないパーツですね。随分綺麗になりましたね。買ってきた塗料はこのものですね。どこにあったっけ？ここ。以前使ってた SEM、セムクラシックコート。これは黒なんですけど、内装はこのグレー、シルバーグレーという、色になりますね。アメリカ製です。セムと言います。SEM という人もいるかもしれないけど、セムペンキといえば通じると思います。まだ1回目なのでまだまだなんですけど、こういう感じの色に、なります。ちょっと軽い、シルバー系、ちょうどシートにも、似合うんじゃないかと思います。すごくいい感じになって、きてますが、塗料がもうなくなってきましたね。ほぼないです。ダッシュがまだあと1回かな。本当に完璧に仕上げたいんだけど、また注文しないとないものなので残念です。注文して2、3日後に届くだろうと思いますが、でもいい感じですね。めちゃくちゃいいです。洗ペンキがやっと届きました。以前から黒も持ってたのでセム、それで物によって黒でもいいかな。当たり前のようにこの部分がやっぱり黒になるんですが、今のドアパネルとかのイメージではこのドアのハンドルの部分は黒でもいいのかなという感じもするんだけど、1個でもテストで塗装して合わせてみたらどうか。これも黒でもいいんじゃないかと思います。色も落ちてるし、そしてもしかしたらシートベルトもいけるのかなと。テスト的に黒を塗ったこのスピーカーグリルっていうんですか、このダッシュに2つあります。こちら用のものなんですが、あっちのものをなぜ外せなかったのかわかんないんだけど、とりあえずそのまま、ダッシュの色をペンキしたんですが、これ黒にしてみました。ほら、ドアパネルのテーマを忘れないでね。これに合わせるとなんか悪くはないよね。グレーに黒のテーマというか、どうですか？黒にしますか？グレーのままにしますか？この洗ペンキがすごくいいんだけど、黒にテストで他のペンキも使っています。これです。これもありました。実はこれフラットブラック、プラスチック用のものだし、いろんなものには使える。自分のすごい好きな、ロストリアムブランドのものなんですが、これもちょっと塗ってみて、こっちもロストリアムでやったものです。仕上げてきました。いい感じじゃないですか？フラットで。シートとドアパネルはこの感じなので、黒でも似合うんじゃないのかなと思ったのは、やっぱり似合いますよね。似合います。いいね。細かいパーツがすごいいい感じに出来上がりましたね。いい感じです。まだ濡れてる部分、そこが一番まだ濡れてるんだけど、あとは乾いてきて、すごくいい感じです。シートベルトはもともとちょっとボロボロだから、ああいうところが少しあるんだけど、悪くはないですね。いや、すごいいい感じに出来上がりましたね。いい感じです。セムペンキはなかなかやっぱり何回もやらないと元の色を消えないので、でもすぐ乾く。もう一つラストリアムの方がもう一発でもうすぐ色がつくんで、黒だからっていうのもあるんだろうと思うんだけど、その塗料もともとすごくいいものなので、ただ乾くのに時間がかかる。なかなかですよね。いい感じになりました。テーマはっきり見えてきます。
なんかカモフラージュって言うんですよね。カモフラージュですかね。ピカピカ綺麗なトラックよりもなんかハンティングとかってそれ用に使われる藤原トップ10サンバになればいいよね。いいね。すごい感じになってきていますね。いいよね。思った以上にかっこいいんじゃないでしょうか。ほら、ここもそうだし、これからシートもあるし、コンソールもあるし、ハンドルはどうするかっていうことがまだありますよね。この純正のやつより、アフターの方がなんか似合うような気がしますね。このあたりはめっちゃかっこいいんじゃない？めっちゃいいと思います。気に入りました。これも、このワイヤリングの方ももちろん、クリーンアップしたいと思います。なんかまだ考え中なんだけど、綺麗な通し方を考えたいと思います。あら、サンバいない。どこにいたんだろう。こっちかな。一応できましたよ。一応中が出来上がりました。どうですか？どんな感じ？前と全然違うんじゃないでしょうか？ほら。いいね。めちゃくちゃいい。いい色。雰囲気に合ってる。なんかハンティング用とか、それ用のトラックになったんじゃないかっていう感じです。それこそのサムズアップですよね、これは。ホイールはハンドルを買ったんだけど、ホーンボタンがちょっと古いというか、合わないというか、何かこれ考えないといけないんだけど、それ以外はなかなかいいんじゃないですか。そっか、忘れたところがあったな。これ、ちょっと待ってください。はい、その方がスッキリしますよね。まっすぐに。はい。いいんじゃないですか。こっちはもう、レンズカバーを改造中なんだけど、もう少し。改造すればこれに、こう、またカバーかけられるんだけど、ワイヤリングは、もうこんな感じで、シートの裏までに綺麗になりましたね。そしてこの上も、そうですよね。いい感じじゃないですか。ハードカーゴももちろん IPF のライティングのワイヤリングも全てはいいよね。早くこれでキャンプに行きたいよな。行きたい。それで焼肉とか、焼きそばとか日本的なキャンプがアメリカでできれば面白いんじゃないでしょうか。友達と一緒に。いかがですか？なんか出来上がった3番の感じは。そっか、まだ終わりじゃないですよ。前のバンパー気になる人はいっぱいいると思います。私も含めて。バンパーのこっち側が結構いい感じに黒になってるんだけど、あとはもう色が落ちてるので、自分の大好きなこの商品昔から大好きです。これ黒に塗ると本当にこう感じ、黒くなることもあるんだけど、そのね、落ちてる色の落ちてるところに塗るとブラックアゲンになります。塗るだけでブラックアゲンになりましたね。塗るだけでまだ乾いてはないんだけど、塗って待つだけでこんないい感じになります。素晴らしい商品。やってないところが目立ちますよね。ここちょっと塗ります。